करताल सह मीनाक्षी पात्र भौणी को स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक को जनाए तई संगे संगे मोर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को धन्यवाद जे पुनर्बार एक क्षुद्र बालिका को प्रभुंकर ज्ञान रे परिपूर्ण मंडली मध्य प्रभुंकर वाक्य परिवेशन करने ज्ञान नथिले मध्य प्रेम रे मते आह्वान करिथिबारु प्रभु निकट रे पुणी आपण मान निकट धन्यवाद। विशेष भाव में विनय भाई वीरेंद्र भाई पुणी मधुस्मिता भौणी को निकट धन्यवाद। आसतु वाक्य गोटे अंश पढ़ी प्रार्थना करवा। मु सदा प्रभु को प्रेम करे, से मोर अविनति शुणी अछंती, से मो प्रति कर्णपात करि अछंती। एथिपाई मु बंची थिबा जाय तांक निकट रे प्रार्थना करिबी। कते प्रार्थना करवा। पवित्र मंगलमय स्वर्गीय पिता धन्यवाद रोचु सुंदर समय पाई तुम अनुग्रह रे प्रिय प्रभु 2025 साल द्वितीय मासर ए 15 दिन मैंने जीवित अवस्था रे रही अच्छु। ए निश्वास तुमर अनुग्रह दान प्रभु। ए दान रे सर्वप्रथम तुमर प्रशंसा करो, कारण बंची थिबा जाय प्रभु तुमर गौरव करवा संगे संगे प्रार्थना निविष्ट रही तुमर वाक्य रूपी रब शुणा आमे प्रति प्रभात प्रतिदिन प्रति मुहूर्त तुमर उपस्थिति आनंद करने जो सुवर्ण सुजोग पाई से धन्यवाद दौचु। मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रो ए सेवा कार्य को तुम्हें मुद्रांकित करियछ। तुम प्रिय दास दासी मान द्वारा परिचालित हुई अनेक गुरुत्व तथ्य प्रभु आम वाक्य शुणुअछु। पुणी प्रभु आत्मिक जीवन वृद्धि प्राप्त निमंते जो आत्मिक आहार प्रयोजन प्रति प्रभात देउछ ए सबु पई तुम धन्यवाद दौचु। मु किए जे प्रभु ए वाक्य भांगिबार योग्यता रखिबी, कौन सी योग्यता नहीं प्रभु। केवल पवित्र आत्मा तुम्हें मते सहाय्य कर। ए दुर्बल जीवन रो सबल परमेश्वर होई तुम्हें मो मुख दे कथा को मो हृदय चिंता भावना को तुम्हें देखिछ प्रभु। समस्त प्रकार मंदतारू समस्त प्रकार चिंतारू प्रभु तुम्हें दूर रखी समय पवित्र आत्मा तुम्हें मो जीव को अग्नि दे स्पर्श कर, जद्वारा से जीवंत वाक्य प्रभु मो मुख उच्चारित हवा समय आम हृदय को भेद करू, आम प्रत्येक को भेद करू। पुणी तुमर आगमन जे सन्निकट या जानी जागृत प्रस्तुत रही प्रार्थना निविष्ट रहू ये अनुग्रह तुम्हें दान कर बोली निवेदन करी ये छोट प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगुछि पिता। आमेन आमेन आमेन। पुनर्बार धन्यवाद उपस्थित प्रत्येक को पुनर्बार ख्रीष्टीय नमस्कार जनाए। आज जेतबेले मु चिंता करुଥିଲି अनेक दिन रो जदिबा खबर पाइছিলি आ मते भीषण डर लगे। आ समय मु देखे मोर प्रिय मानकर जो वाक्य चर्चा अनेक दास मानक दासी मानक द्वारा वाक्यर निगूढ़ तत्व को प्रकाश करा जाए से मुझे भयभीत हो जाए। मु कहे मोर तो से बड़े ज्ञान नहीं, कहीं मते प्रभु यही स्थान को नहीं तुम्हें मते व्यवहार करने जाऊछ। प्रभु को धन्यवाद जदि आत्मिक क्षेत्र में बयस जदि परिपक्व वृद्धा हेले तथापि आपण मान दृष्टि मु गोटे सान शिशु परी रही चाहे। मु बहुत भल पाए प्रभु दास दासी मान मुखर से जीवंत वाक्य शुणा जो 9 तारिख दिन प्रभु दास गोटे पद को नहीं प्रत्येक को एक आवृत्ति करुले से मुझे आवृत्ति करुली। प्रथम करंती 15 पर्व 58 पद अतः हे भाई माने प्रभु सेवारे तुम परिश्रम निष्फल नुहे जानी प्रभु कार्य सुस्थिर अटल रही सर्वदा अधिक रु अधिकतर जत्नवान हो। प्रभु को धन्यवाद ये प्रिय दास मान को गभीर तत्व गुड़िक मध्य आम को आगे नापी आप्राण चेष्टा परवर्ती समय आम थर को थर शुणी आसुचु। गभीर वाक्य आलोचना चर्चा मध्य
ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତାର ସେ ବଳିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ପଢିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି 8 ପଦଟି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଉପହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କରାଏ, ତାଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ସେଇ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳ। 8 ପଦଟି ପଢିବା। ସେମାନେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଜୁନୁସ ପୁସ୍ତକରୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଉଦ୍ଦୀପନା, এই ଉଦ୍ଦୀପନା କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ସୁଭିକ୍ଷର ସମୟ ଅଛି, ସୁଭିକ୍ଷର ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ এই ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଆହାରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଉ। କାରଣ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମହାବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଯାହା ଆଦେଶ କରୁଅଛି ତାହା ଯଦି ତୁମମାନେ ପାଳନ କରୁଛ, ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛ, ମୁଁ ତହିଁରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରଣଙ୍କୁ, ମୂଷାଙ୍କୁ, ନାଦବକୁ, ଅବିହୁଙ୍କୁ, ପୁଣି 70 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳକ 2ଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିଛୁ। ଆସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 70 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୂଷା ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ 40 ରାତି ସେ ମେଘର ଆଢୁଆଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହ। 40 ଦିବାରାତ୍ର, କିଛି କମ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପ୍ରତାପକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଭୟରେ କମ୍ପରେ ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଉପହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହ। ଉପହାର ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦବାଠାରୁ ନବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଉପହାର ମାଗୁଛନ୍ତି।
ନା ଯାହାର ହୃଦୟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହାଠାରୁ ଆମ୍ଭର ସେ ଉପହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଥିଲା। ଧନ୍ୟ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଉପହାରକୁ ନେଇ ମୋଶାଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସେମାନେ ସେଇ ସବୁ ଆଣି ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଯୋଉ ବିଧି ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ମାନିବୁ। ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କର। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆସିକି ବାସ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସହଭାଗିତା ଏକ ଅକସ୍ମାତ ନୁହେଁ ବା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସହଭାଗିତା ମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଭୟଙ୍କର ସମୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ପର୍ବଟି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, କଣ କଣ ଆଣିବେ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇ ତମ୍ବୁକୁ ବା ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ ହଉଥିଲା, ମେନ୍ 3ଟି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ହୀରା ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଥମରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ରୌପ୍ୟ, ପୁଣି ପିତ୍ତଳ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ ବା କହିପାରିବି, ତୁମେ ମତେ ଯଦି ନ ବୁଝେଇବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ଆତ୍ମା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଗା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ନିର୍ମାଣ ତାହା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଡିଭାଇନ ନେଚରକୁ ପ୍ରକାଶ କରି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡିଭାଇନ ନେଚରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରତାର ସେଇ ଜାଜଲ୍ୟମାନତା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଆବରଣର ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜାଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଲେ। ସେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ଐଶ୍ୱରିକ ବୁଦ୍ଧି, ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ, ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ନିର୍ମଳତା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆବାସ ତମ୍ବୁଟି ବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 1 ପର୍ବ 30 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖିଛୁ ନୂତନ ନିୟମରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କହିತು ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ଅଛ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ବଶୀଭୂତ ହେଉ, ଯାହାକି ପବିତ୍ରତା ସୁନା ପରି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଉପହାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଯେ ଆମେ ନିର୍ମିତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଆବରଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ବହୁମୂଲ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ। ତାର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ, ତାର ପ୍ରକାଶମାନ ଅତି ତେଜ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ମହାନତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ନିର୍ମଳତା, ସରଳତା। ଥରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ କଣ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ସେ ଥରକୁ ଥର କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶୀ ହେଇଛି। ତୁମେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ କଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଶିଶୁ ପରି ନ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧତା, ସରଳତା, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖିଦେଲେ, ସେ କହିଲେ, ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଶିଶୁକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବିବା ମାଗିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବିନିଯୋଗ ଆଜି କଣ? ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆଜି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ବେଳେ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୋର ରିଡିମର, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଡିଭାଇନ ନେଚରରେ ଆବୃତ ତୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ରୌପ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ରୂପା ବି କାହିଁକି ମାଗିଲେ? ରୂପା ବି କାହିଁକି ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା? କାହିଁକି ହୀରା ଆସିଲାନି, ମୋତି ମାଣିକ ଆସିଲାନି, କେବଳ ରୂପାଟି ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ରୂପା ହଉଛି ତୋର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତୁ ଯେ ପାପମୟ ଅନ୍ଧକାରରୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିଛୁ, ତାର ହଉଛି ଇଏ ପ୍ରତୀକ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ତତେ କ୍ରୀତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଜାଣୁ 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ହୁଏତ ସେଇଦିନ ଯୋଦ୍ଧା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଥିଲା, ତାର ବିନିମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରୌପ୍ୟର ସେ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୋର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ରୌପ୍ୟରେ ସେ ବିକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ତାଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା
ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ ଯଦି 19 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ 19 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସଦୃଶ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ এই କଥା ନିଦର୍ଶନ ଜଣାଏ, ମୋର ପାପର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ବିକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ହୋଇଅଛୁ, ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ରୌପ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଉପହାର ସଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଜନ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 6 ପର୍ବ 19 ପଦରେ କହିଲେ, ଅବା ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏହା କଣ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। 20 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ ନା ଅକ୍ଷମ ହେଇଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଗତାନୁଗତିକ ଚାକଚକ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇ ପଡିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତା ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ସରୀ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ଏ ରୂପର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତ ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି କି? ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି 2 ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ ପାଠ କରୁ, ପୁଣି ତିତସ 2 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପାର ନିର୍ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝାଏ। ଏତ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅସାର ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆସକ୍ତ ନ ହେବୁ। ଏତ ଯୋଉଟା ସେଦିନ ବୁଝି ପାରିନଥିଲା, 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୂପକୁ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଆବାସ ନିମନ୍ତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦଉଛୁ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ, ପବିତ୍ର ଆବାସ ମଧ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଘେନି ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପିତ୍ତଳଟା କାହିଁକି ରହିଲା? ଏଠି ପିତ୍ତଳର କାମ କଣ ଅଛି? ତା ପରକୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଛି, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ଧୂମବର୍ଣ୍ଣ, ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ, କେତେ କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବିଷୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝେଇବ, ବୁଝେଇ ସାରିଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମତେ ବି ତମେ ବୁଝେଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ବିଷୟରେ ଆଜି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ
ଏ ପିତ୍ତଳ ପୁଣି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଗଲେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ସେ ଥରକୁ ଥର ଅବାଧ୍ୟତା, ଥରକୁ ଥର ଇଏ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ବଢି ଚାଲିଲା, ଏଇ ପିତ୍ତଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର, ଆମର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଚାରର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଯଦି ଗଣନା 21 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମନୋନୀତ ଜାତି ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ, କିଣାନିୟ ମାନଙ୍କର ଥରକୁ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳକୁ କେତେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କିଣାନିୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଦେବ, କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ଯଦି ଦେବ ତେବେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅନୁଗାମୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମର୍ମରିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଜଳ ଶୁଖିଲା ମାନା ଖାଇକି କଣ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଧୃଷ୍ଟତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ମାର୍ଜନା କଲେ ନାହିଁ। ଦଂଶକ ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲେ। ଫୁଲିଗଲେ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଫୁଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୋଶା ଆରୋନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ କାଢି ଆଣିଲେ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଦର ଜୋତା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡିନାହିଁ। ଭୁଲିଗଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସିଲା, ଯୋଉ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବଚସାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ, ଦଂଶକ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କଲା। ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଫେରି ମୋଶାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଶା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପାପ କଲୁ। ମୋଶା ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ମୋଶା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଯାଅ, ଗୋଟେ ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖ, ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଅ। ପୁଣି ସେଇ ଦଂଶକ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କାମୁଡିବ, ସେ ଯଦି ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପର ଦଣ୍ଡକୁ ଅନେଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ଅନେକ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଚାହିଁ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳର ସେ ସର୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ଯଦି ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ମୋର କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ସେ ବିଚାର ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ବିଚାର ଆସେ। ଆଉ ସେ ପିତ୍ତଳ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦେଲା
ତୋର ସମସ୍ତ କର୍ମର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଯଦି ସେଇ ଆଦମ ହବାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛୁ, ତୁ ଯଦି ସେଇ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତୁ ବାଇବଲରୁ ପଢିଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର କଇନର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ବାବିଲ ଗଡ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର କଲି ଜାଣିଛୁ, ତେବେ ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥା, ବିଚାର ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ 10 ପଦ ପାଠ କରିଛୁ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟତା ବଢିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ। କେବଳ ନୋହ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ସେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜଳ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସବୁକୁ ଜଳରେ ବୁଡାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ବିଚାରର ଏକ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଥରକୁ ଥର ରାଜା ଫାରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲା। ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେପରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିବ, ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ବୁଝେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆଜି କରୁଛୁ କି ନା ତାଙ୍କର ସେ ବିଚାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ, ଆଶା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ 70 ବର୍ଷ ମତେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବ, କାରଣ ଏହା ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ବଳ ହେତୁ ଅଛି କହିଛ, କିନ୍ତୁ ମତେ 70 ବର୍ଷର ପ୍ରয়োଜନତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ମତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ତୁ ଆଶା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ଆଡୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେ ମହାବିଚାର ସମୟରୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ କରିକି ରଖିବା। ସେଇ ପବିତ୍ରତା ସିଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଯେ ଆମେ କ୍ରୀତ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ, ଯାହା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟଳମଳ କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆବାସ ସ୍ଥଳର ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉପହାର ସଦୃଶ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଛୁ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା, କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହବା? ଆମର ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ଯେ ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁ ତଥା ଆତ୍ମାକୁ ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି
ତାହାକୁ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି, ତୁମାନେ କାହାର ବି ବିଚାର କର ନାହିଁ, କାହାର ବି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 1 ପଦ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ, ତୁମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ କାହା ବିଷୟରେ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ତାର 6 ପର୍ବ ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଯଦି କାହାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଦୋଷୀକୃତ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀକୃତ, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେଇ ସୁଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ପୁଣି ସଂସ୍ଥାପିତ କରି ମୋର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ରୂପୀ ଉପହାର, ଏ ଉପହାର 3ଟି ସିମ୍ବଲିକ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଚାର ଦିନକୁ ସାହସର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।